नंतर आणखी एक महत्त्वाची बातमी येते क्रिकेट विश्वातून। बीसीसीआयची आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक होती आणि ही बैठक संपलेली आहे आणि थोड्याच वेळात या सगळ्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेणार आहेत निवड समितीचे अध्यक्ष MSK प्रसाद। वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी यावेळी संघाची घोषणा करणार असल्याची सुद्धा माहिती मिळते। त्यामुळे आता थोड्याच वेळामध्ये वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा होणार आहे। या दौऱ्यामधून महेंद्रसिंग धोनीने माघार घेतलेली आहे। आता थोड्याच वेळात नेमकी कुठले प्लेयर हे वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी असतील हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। आणि ही पत्रकार परिषद सुरू होते ही आपण त्याची थेट दृश्य पाहतोय। भारतीय निवड समितीची पत्रकार परिषद आहे ही। आता विंडीज दौऱ्यात नेमकी कुणाला संधी मिळते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। भारतीय संघानं सेमीफायनल पर्यंत वर्ल्ड कप मध्ये मजल मारलेली होती, त्यानंतर अनेक वाद सुरू झालेले होते आणि या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आता ही पत्रकार परिषद महत्त्वाची असेल। Should I go? Well, I'm starting with, as you're aware, that we have 3 T20s and 3 ODIs and a couple of test matches. So I'll start with that sequence. T20 is like this. Virat, captain. Shikhar Dhawan. Rohit Sharma, vice captain. KL Rahul. Manish Pandey. Shreyas Iyer. Rishabh Pant, Krunal Pandya, Ravindra Jadeja, Washington Sundar, R.D. Chahar, Bhuvneshwar Kumar, Khalil Ahmed, Deepak Chahar, and Navdeep Saini. Are you done? T20 side. Okay. Okay. This is the ODI side. Virat Kohli, captain. Rohit Sharma, vice captain. Shikhar Dhawan, KL Rahul, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, Kedar Jadhav, Mohammad Shami, Bhuvneshwar Kumar, Khalil Ahmed, and Navdeep Saini. Are we done? Thanks. Now the test team. Mayank Agarwal, KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli, captain. Ajinkya Rahane, vice captain. Hanuma Vihari, Rohit Sharma, Rishabh Pant, Vridhiman Saha, R. Ashwin, R. Jadeja, Kuldeep Yadav, Ishant Sharma, Mohammad Shami, Jasprit Bumrah, and Umesh Yadav. So we'll take one question at a time. So please raise your hands before you ask the question, and if you need to ask a follow-up question, raise your hands again, and then we'll take answers. Yeah. Let's talk about. So we'll start off with the India West Indies squad pertaining. We'll take questions pertaining to the first half, and then we'll take it forward. Yeah. Has he requested for a rest? Has he been dropped? Is he injured?
how far back did you know that he won't be available for the team, for the selection? What we will do is, let's discuss about the team now. All these clarifications, I'll give you enough time. I'll clarify everything. Don't worry on that. With regard to these teams, I think I would like to take the questions first. We'll take questions on the India West Indies squad first, and then we'll touch upon Any other players who came close to selection in India, do you think T20, ODI or? Yes, we have taken the India A performance into consideration. The performances of Manish Pandey, Shreyas Iyer has been phenomenal. So is Navdeep Saini. And also in the longer format, it was KS Bharat who was very, very close to getting selected. We have an unwritten norm that somebody, the established cricketer, when he gets injured, when he comes back, I think an opportunity should be given to him. So that's how we have given a comeback opportunity to Wriddhiman Saha. But I can tell that with the stellar performances that KS Bharat has been doing in India, because he's already, in the last 3 series, he's got 3 centuries and he picked up about 50 dismissals, which is a fantastic thing, and he was very, very close. And I think these are Rishabh, KS and Wriddhiman Saha are the guys whom we'll be looking at Test cricket for some time. Ishant Sharma is already there in the side, Test side. Yeah, Prithvi is not available. Hardik Pandya is also, he's been put through a certain a program, so he is not available. So is Jasprit Bumrah in the shorter formats. So that's how it goes. What about the 3D player? We'll let you know, sir. We'll finish, once the selections are done, we will talk about that. Talk about others. So what happened to him? Because he has been dropped. He's retired, you know. No, he's retired, right? You're talking about 3D player. Okay, okay. So he is not available. He's not available. He's still yet to get recovered. Prithvi Shaw is still recovering. He's not ready. Yeah. Sorry? He's got a problem at hip level, so he's recovering from it. See, when somebody got injured, you sent for an opener in middle order. And for a middle order batsman, you sent him. And that now opener is out of the. I'll give clarification on that. Once you are done with this, I'll give a clear clarification so that it will put an end to all the speculations. I'm ready with that. Take one question at a time on the India West Indies See, squad. with regard to these squads, are we done? Then I'll answer your question straight away, Are we sir. done with the India West Indies series? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. One second. One at a time. Yeah? Who wants to go first? Yeah, Shubman Gill, because Shubman Gill went to New Zealand when KL Rahul was suspended for a couple, 3 matches. Now KL Rahul has come back, so he is in the waiting list. Definitely he'll be considered in future. Yeah. Right now, he was there in the scheme of things, but we have to reward the performances of India, so that is the reason why we haven't picked it. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yeah. We had certain plans till the World Cup, and post World Cup, I think we need to give opportunities to those youngsters who will go on to play for long. Yes, sir. You want me to answer your question? Yeah. Well, with regard to the selection, there is a policy that in between any series or in between the mega event like World Cup, I don't take up press conferences. So which has led to a lot of speculations. Yes, it was supposed to be put up in website because everybody is also there. So we apologize for that and we want to clarify right now. When Shikhar Dhawan got injured, so we already had a third opener in KL Rahul. At that juncture, after those 2-3 matches, once he was injured,
we didn't have a left-hander at the top. So since KL Rahul is going to open the innings, they have requested, the team management has requested for a left-hander, and we have no other choice other than Rishabh Pant. We are very, very clear on that. We know what is he capable of. So that's the reason why we had to bring in a left-hander, which was actually confused many of the people that why a middle order batsman has been brought in place of an opener. Okay. Subsequent to that, when Vijay Shankar was injured, again a middle order was injured, and why an opener was brought in? That's the confusion. When Vijay Shankar was injured, I'm sure all of you are following the matches and you would have seen in a game against England where KL Rahul was trying for a catch, he literally had a big fall on the boundary line. And he didn't take on the field. He didn't field for the rest of the innings. So there was a medical emergency at that stage that whether he will be continuing or not. There was so much of worry factor. At that juncture, a mail was written. In fact, we were also there. तेव्हा BCCI ची बैठक संपलेली आहे आणि यानंतर वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी संघ निवड सुद्धा करण्यात आलेली आहे. सगळ्याबद्दल अधिकची माहिती जाणून घेऊयात, अधिकचं समीक्षण जाणून घेऊयात. आमचे क्रिकेट समीक्षक द्वारकानाथ संसगिरी आपल्या सोबत आहेत. संसगिरी सर, एकंदरीतच ह्या संघ निवडीकडे तुम्ही कसं पाहता? काय वैशिष्ट्य आहेत नेमकी? मला असं खरं वाटत होतं सुरुवातीला की विराट कोहलीला विश्रांती खरी द्यायला पाहिजे होती आणि गरज होती त्या गोष्टीची. पण मला असं वाटतं विराटची मानसिक तयारी नाही आहे विश्रांती घ्यायची, कारण हा जो वेस्ट इंडिजचा दौरा आहे, वेस्ट इंडिजचा दौरा हा असा काही फार महत्वाचा दौरा नाही आहे. बायलॅटरल आहे. वेस्ट इंडिजचा जर काही खूप अतिशय ताकदवान संधी होती की नवीन खेळाडूंना आपण संधी द्यायला पाहिजे होती. म्हणजे नवीन खेळाडूंना संधी दिलेली आहेच, पण त्याबरोबर नवीन कॅप्टननाही जर संधी दिली असती तर जास्त बरं झालं असतं असं मला स्वतःला वाटतं. संसगिरी, यासोबत T20 मध्ये एक नवीन चेहरा पाहायला मिळतोय, राहुल चहल. याबद्दल काय सांगाल? हॅलो. हा संसगिरी सर, माझा आवाज पोहोचतोय तुमच्यापर्यंत? आता बोल. काही नवीन चेहरे सुद्धा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे, जसं की T20 मध्ये नवीन चेहरा मिळालेला आहे, तो म्हणजे राहुल चहल. याबद्दल काय सांगाल? नाही, ती अतिशय चांगली गोष्ट आहे की नवीन आताही, जसं मी तुला सुरुवातीला म्हटलं की हीच वेळ आहे की ज्या वेळेला आपण नवीन संधी द्यायला पाहिजे. आणि ज्यांचा IPL मध्ये चांगला परफॉर्मन्स झाला आहे त्याला आणि T20 मध्ये जी नवीन संधी त्याला दिलेली आहे चहललाही, ही अत्यंत योग्य अशी सिलेक्शन आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. पण एकंदरीत T20 एकदिवसीय संघात जो निवड करण्यात आलेला आहे, यासोबतच कसोटी संघ जो निवडलेला आहे, तो समतोल वाटतो का वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी? मला पृथ्वी शॉचं आश्चर्य वाटलं की पृथ्वी शॉ मला त्याच्यात दिसला नाही. पण पृथ्वी शॉ आत्ताच त्यांनी सगळं सांगितलं की पृथ्वी शॉ अजून इंजर्ड आहे. म्हणजे एवढी मोठी इंजुरी काय आहे की पृथ्वी शॉ जवळपास 6-7 महिने झाले. म्हणजे पृथ्वीचा जी शेवटची टेस्ट खेळला ते आपल्याला माहिती आहे, वेस्ट इंडिज विरुद्ध खेळला आणि त्याच्यानंतर तो ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यावर गेला. पण त्याला तिथून आतापर्यंत तो एकही तसा बघितलं तर कसोटी सामना किंवा काही खेळलेला नाही. तर त्याची काय इंजुरी आहे त्याच्याबद्दल मला असं वाटतं सांगितलं गेलं पाहिजे. त्याचबरोबर जे खेळाडू आणखीन जे इंजुर्ड झाले म्हणजे विजय शंकर, त्याचं पुढे काय झालं, त्याला घेतलेलं नाही, म्हणजे त्याची इंजुरी किती गंभीर आहे हेही आम्हाला कळलं पाहिजे. ज्या अर्थी धवनला घेतलं त्यावेळी धवन फिट असा याच्यातून अर्थ होतो. जी प्रेस कॉन्फरन्स आहे, प्रेस कॉन्फरन्समध्ये काही उत्तरं त्यांनी अजून द्यायला पाहिजे होतं असं माझं मत आहे. ती उत्तरं काही आपल्याला या सिलेक्शन मधून मिळत नाहीये. नुकताच संपलेला सगळा वर्ल्ड कपचा दौरा असेल, त्यानंतर तुम्ही आता सांगितलं की विराट कोहली हा मानसिकतेत त्या खऱ्या अर्थानं दिसत नाहीये, पण विंडीज दौऱ्यावर जाताना नेमकं विराटवर काय नेमकं दडपण असणार आहे असं तुम्हाला वाटतं? मला असं वाटतं की कुठेतरी एक विराटला असं जाणवलं की काय की अरे आपलं नेतृत्व जाऊ शकतं, की समजा हे नेतृत्व ही जी टीम आहे की रोहित शर्माच्या हातात दिली आणि रोहित शर्मा हा वन डे साठी अत्यंत यशस्वी कर्णधार ठरलेला आहे, T20 मध्येही यशस्वी ठरलेला आहे. आपण बघितलं IPL मुंबई इंडियन्स 3 ते 4 वेळा जिंकलेले आहेत, यावेळेलाही ते जिंकले. त्याचबरोबर वन डे मध्येही त्यांनी यश मिळवलेलं आहे. त्यानंतर कुठेतरी भीती वाटली की काय की बाबा उद्या जर हा जास्त कॅप्टन यशस्वी ठरला तर तो कॅप्टन होऊ शकेल का, ही निराधार भीती होती.
म्हणजे आपल्याला एक मिडल ऑर्डरला कोणाला तरी संधी देता आलं असं माझं मत आहे. म्हणजे विराट कोहली हा 3ऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो आणि कॅप्टन असल्यामुळे तो खेळणारच खेळणार आहे. आपल्याला शोध कोणाचा घ्यायचा तर मिडल ऑर्डर बॅट्समनचा घ्यायचा. आपण पाहिलेलं आहे की अख्ख्या या वर्ल्ड कपमध्ये आपल्याला एकही चांगला खऱ्या अर्थाने मिडल ऑर्डर बॅट्समन मिळाला नाही आणि मग पुन्हा एकदा तो शोधण्याचा प्रयत्न खरा व्हायला पाहिजे होता. आणि मला असं वाटतं की रहाणेवर एक पुन्हा अन्याय केले गेले. रहाणे अजून फक्त 31 वर्षाचा आहे, त्यामुळे रहाणे हा पुढचा वर्ल्ड कप खेळू शकतो. तो एक 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज म्हणून डेव्हलपही होऊ शकतो. मग जर तो जर विचार करतो त्याला इथेही संधी द्यायची गरज होती. म्हणजे नुसता टेस्टला त्याला घ्यायचं आणि हे करायचं याचा अर्थ तुम्ही असं केलंय की रहाणेवर तुम्ही कायमची फुल्ली मारली असा याच्यातून अर्थ होतो. यासोबतच महेंद्रसिंग धोनीनं या विंडीज दौऱ्यातून सुद्धा माघार घेतलेली आहे, त्यामुळे साहजिकच ज्याचं नाव जास्त चर्चेत होतं तो म्हणजे रिषभ पंत. तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये रिषभ पंत असणार आहे. एकंदरीत त्याच्यासाठी ही किती मोठी संधी आहे? खूप मोठी संधी आहे, खूप मोठी संधी आहे. याचं कारण असं आहे की रिषभ पंतकडे एक टॅलेंट आहे, विशेषतः त्याचं फलंदाजीचं टॅलेंट आहे. काही मंडळी त्याला ॲडम गिलख्रिस्ट म्हणतात. ॲडम गिलख्रिस्ट हे खूप मोठं नाव आलं, तिथपर्यंत त्याची गरज नाही, पण त्याच्याकडे आक्रमकता आहे. फक्त त्या आक्रमकतेला शिस्त नाही आहे, त्याला टेम्परामेंटची गरज आहे. आणि ते टेम्परामेंट जर डेव्हलप व्हायचं असेल तर ते विविध मॅच सिच्युएशन मध्ये होणार आहे. म्हणजे जशी परिस्थिती बदलत जाईल तसं त्याला एक अनुभव त्याला जो मिळेल त्या अनुभवातून तो डेव्हलप होईल. पण त्याचबरोबर एक गोष्ट महत्वाची आहे की त्याचं यष्टीरक्षण खूप तेवढं चांगल्या दर्जाचं नाही आहे. त्याला आपल्या यष्टीरक्षणात सुद्धा खूप ज्याला काय मेहनत घ्यायला लागेल आणि त्याच्यात खूप बदल करायला लागेल, चांगला बदल करायला लागेल. कारण धोनीच्या बाबतीत आपण असा विचार केला तर धोनी हा यष्टीरक्षक म्हणून जरी आज फलंदाज म्हणून तो तितका फॉर्मात बसला किंवा आपल्याला असं वाटत असेल की त्याची बॅट आता तरुण राहिलेली नाहीये, तरी देखील त्याचं यष्टीरक्षण तितकंच चांगलं होतं. म्हणजे आजही या क्षणी पण तो तितकं शार्प ज्याला म्हणता येईल अशा प्रकारे तो यष्टीरक्षण करत होता. तिथे सुद्धा त्याला ते कॉम्पिटिशन करायला लागेल. अर्थात